बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, अज मैं तुहानूं अज तो 20 साल पिछे लै चलां। 20 साल पिछे की गल है कि मेरे कोल मेरा कारोबार जिहड़ा सी वो एक फैक्ट्री सी शूज़ की। मेरी शूज़ की फैक्ट्री दे विच मेरे कोल जिहड़ी लेबर काम करती सी वो अपने रूटीन दे नाल काम कर रही सी ते एक साहब अंदर दाखिल हुए। उन्हें आके अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम किया ते पुछया कि जनाब तुहाडे कोल कोई उकाड़ा दे कारीगर काम करते हैं। जिस वेले उन्हें उन्हां नाल कारीगर नाल सवालो जवाब किया तो कारीगर ने उन्होंने नफी दे विच जवाब दिता कि नहीं जनाब साडे कोल उकाड़े का कोई बंदा काम नहीं करता। अचानक मेरे कान च आवाज़ पहुंची। मैं दफ्तर का दरवाज़ा खोल के जिस वेले बाहर निकलिया तो मेरे नाल भी सलामुअलैकुम हुई उहदी ते मैनू उन्हें कहा कि जनाब तुसी ऑनर हो फैक्ट्री दे। मैं क्या जी जनाब। उन्हें कहा जनाब एक गल करनी है, अगर 2 मिनट टाइम होए तो मैनू ज़रा बहन का मौका दो। मैं उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ अंदर आ जाओ। मैं उन्होंने अपने दफ्तर च बिठा लिया। दफ्तर च बह के उन्हें मेरा हाल चाल पूछया तो एक अखबार जिहड़ी उन्हें हाथ च फड़ी सी उन्हें अखबार खोल के मेरे अगे रख दी। अखबार की एक सुर्खी जिहदे ते लिखिया आया सी कि होटल के वेटर ने खुदकशी कर ली। उन्हें मेरी तवज्जो उस खबर वाले पासे दिलाई तो कहन लगा कि जनाब ए बच्चा मेरा भांजा है, ए इत्थे लाहौर दे विच काम करता सी। अल्लाह जाने की होया उन्हें खुदकशी कर ली है तो मैं इस्लामाबाद मुलाजम हाँ। मैं वापस आ रहा सा। मैनू जिस वे इतलाह पहुंची तो बैड लक मेरे नाल ये हुई है कि मेरी जेब कटी गई है। मेरा जिहड़ा ब्रीफ केस सी वो भी चुकया गया क्योंकि मैं ट्रेन के जरिए आ रहा सा तो हुण मेरे कोल पैसे नहीं है कि मैं बच्चे की लाश लैके ते घर पहुँच सका। जिस वेले उन्हें यह गल की तो मैं उन्होंने उस तरह ही ट्रीट किया जिस तरह के एक फ्राडिये नूं ट्रीट करीदा है। मैं उन्होंने कहा जनाब बहुत मेहरबानी, मैं कोई बच्चा नहीं हाँ। इस तरह दी बहुत सारिया वारदात होंदियां ने, बहुत सारे लोग इस तरह के फ्रॉड करते हैं। जिस तरह लारी अड्डे चले जाओ तो जनाबे लिए बच्चा चुकया होंदा, नाल बंदा फड़िया होंदा कि जी फैसलाबाद जाना सी, साडी जेब कटी गई। तो वह भी कोई उस कैटेगरी का ही इंसान मैनू लग रहा सी। जिस वेले मैं उन्होंने पैसे देने तो इनकारी की तो वह एडा वड्डा ड्रामेबाज सी। उन्हें फौरी तौर पर अपना जिहड़ा तरीकाकार सी, जिहड़ा उहदे कोल फन सी, उन्हें इस्तेमाल किया तो उन्हें जेब चो एक रुमाल कढ़िया। रुमाल कढ़ के उन्हें अखां नूं साफ करना शुरू कर दिता। जिस वेले अपनी अखां दे उत्ते रुमाल फेरिया तो उहदी अखां दे विचों आंसू निकलना शुरू हो गए। दोस्तों वो जिहड़ा रुमाल हुंदा उस रुमाल दे विच उन्होंने एक ऐसी दवाई लाई हुंदी है कि वो जिस वेले अखां ते मारीए तो फौरी तौर पर अखां दे विचों आंसू निकलना शुरू हो जाते। जिस वेले उहदी अखां चों आंसू निकलना शुरू हो गए तो उन्हें बड़ी दर्दनाक आवाज़ दे विच मैनूं कहा कि जनाब एक कागज़ ते एक पेंसिल मिल सकती है। मैं पैड पिया एक पेंसिल उन्होंने अगे की। उन्हें कागज़ और पेंसिल फड़ के इंग्लिश दे विच एड्रैस लिखना शुरू कर दिता। एटॉमिक एनर्जी का एड्रैस लिखिया, उन्हें एक सरगोदे का एड्रैस लिखिया, उन्हें नाल टैलीफोन नंबर लिखे। ये उस वक्त की गल है जिस वेले PTCL होना भी एक बहुत वड्डी गल होंदी सी।
ਲੋਕ ਨਵਾਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੀਟੀ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਡੀਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 1995-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਮਸਾਇਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਉਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਫਤਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 1 to 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਯਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੁਲਫੀ ਲਈ। ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਲੜਕੇ ਖੜੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ,
ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 to 5 ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਕਰਕੇ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਐਸੇ ਫਰਾਡੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।